करं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धन सायक भक्तपति भंजन सुखदा मंगल भवन अमंगल हरि द्रवसो दशरथ अजिर अतिशय प्रिय करुणा निधान ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निरमल मति महावीर दीनव हनुमान राजा सुख जस इंदु सदेह कुमारो मन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन सिया सब जग जानी सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपति करहु प्रणाम
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं श्रुतिना भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदयैकमूर्ति श्रद्धाश्रता कुलजन प्रवर्षलज्जा अन्तवानता सम्परिपालदेवी विश्वम् वन्दे देवोमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणम् वन्दे प्राणभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्क वाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दा प्रिय वन्दे भक्तजना शिरोधरवर्धन वन्दे शिवे शङ्कर मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलाय तनोहर दक्षिणे लक्ष्मणो वाम भागे जनक आत्मजाया पुरतो मारुति वन्दे रघुनन्दनो नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहृतवामभागम् पाणो महासारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरि नारायण केशवा हे गोविंदाज गरुडाध्वज गुणनिधि दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति वैकुंठाधीशपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि माम्। आदो राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगापञ्जनम् वेदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् वाली निर्दनं समुद्रतरणं लंकापुरी पाहिहम्। हरिचाँद रावण कुंभकर्णहरणं सीता श्री रामायण। आदो देवकी देव गृह भजन
माया पुतना जीवितापहरणम् गोपाल गोविंद गोवर्धनोद्धारणम् कंचातिछेदनम् कवरादिहनम् कुन्ती सुतापालनम् एता श्रीमत् भागवतम् कथितम् कृष्णलीला अमृतम् सदा। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो आप पधारो पवन कुमार। प्रेम सहित गादी धरो आप पधारो पवन कुमार। समरण सीताराम का धरो नर हरि का ध्यान। हनुमान जी आपको शीश नमाई के तो मैं करूँ राम गुणगान। नहीं करूँ राम गुणगान। मम जिभ्यां वसो नित्यां ब्रह्मरूपा माता सरस्वते हृदय बुद्धिमान देवी सकल शास्त्र प्रकाशनी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनहो रघुवर विमल यश हृदायक फलदायक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु कोई हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु कोई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा।
आवाज आती हो, एक ताल से एक ताली से भगवान राम ने राजी करे, हनुमान जी ताली वगाड़ी। आप हनुमान जी ने राजी करो, ताली वगाड़ी।
गुरु के रखना साधु संत के तुम रखवारे असुरन कंकर राम दुलारे श्री राम जय राम श्री राम जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय जय राधे राधे श्याम जय
ભગવાન કી જય. માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, મહાપુરુષો કહે છે માણસ બહુ ડાયો છે, પણ માણસને યાદ અપાવવું પડે. તમને યાદ અપાવ્યું કે મંદિરમાં ખાલી જવાય નહીં, તો તમે સમજી ગયા ચોખાની ઢગલી કરવા લાગ્યા, પૈસા મૂકવા લાગ્યા. આ તમારો ધર્મ છે. મંદિરમાં કદી ખાલી સાથે જાવું નહીં, ગુરુ પાસે ખાલી હાથે જાવું નહીં, મિત્ર પાસે ખાલી હાથે જાવું નહીં. સુદામાના ઘરમાં ખાવા નહોતું, 4 દિવસથી છોકરાઓ ભૂખ્યા. સુદામાની પત્નીને ખબર છે ભગવાન દ્વારકાધીશ બ્રાહ્મણોનો ભક્ત છે, ભગવાનના દરબારમાંથી કોઈ ખાલી જાતું નથી, પણ આપણે ખાલી જવાય નહીં. જે ઈશ્વરના દરબારમાં ખાલી જાય છે ખાલી જ પાછો આવે છે. એટલે સુદામાએ ભગવાન કૃષ્ણને મળવા માટેની પત્નીએ બહુ કીધું, ત્યારે કહ્યું કે ભગવાન પાસે ખાલી હાથે ન જવાય. અને તમે બધા જાણો છો, 2 મુઠ્ઠી પૌવા લઈને સુદામા ગયો, અને એ 2 મુઠ્ઠી પૌવા સુદામાએ ખાધા. અને સુદામાના દુશ્મનો, સુદામાના નિંદા કરનારાઓ, સુદામાના વિરોધીઓ, સુદામાના સગાવાલાઓ, સુદામાના કુટુંબીઓ બધાયના સોનાના મહાલ બનાવી દીધા. આખું પોરબંદર બેરવી નાખ્યું 2 મુઠ્ઠી પૌવા માટે. ભગવાનના મંદિરમાં ખાલી હાથે ન જાઓ. ભગવાન ભાવનો ભૂખ્યો છે. વિદુરજીને ઘેરે ભગવાન પધાર્યા. દ્વારકાધીશે 56 ભોગ દુર્યોધનનો ત્યાગ કર્યો. વિદુરના ઘેરે પધાર્યા તો વિદુરની પત્નીએ ભગવાનને કેળા ખવડાવવાને બદલે શાલ ખવડાવી, છતાં ભગવાને ખાધી. 12મા સ્કંદમાં 12મા શ્લોકમાં ગીતામાં ભગવાન કહે છે, તોયમ ફળમ પુષ્પમ યત્ર ફળમ મમ ભક્તમ ગ્રહણતી. હે અર્જુન, કોઈ પણ મને ફળ, ફૂલ, પત્ર જે કંઈ આપે એનું હું સાક્ષાત પ્રગટ થઈને ગ્રહણ કરું છું. માણસ મને દેખી નથી શકતો. માટે તમે જે ભગવાન સામે મૂકો છો એ ભગવાન લેશે. ભગવાન પાસે ખાલી ન જાઓ, સંત પાસે ખાલી ન જાઓ, ગુરુ પાસે ખાલી ન જાઓ. કઈ માને પ્રણામ કરવા જોઈએ. જ્યારે વશિષ્ઠએ કહ્યું કે રાજન, મેં તારા માટે બહુ યજ્ઞ કર્યા, પણ એમાં મને સફળતા મળી નહીં, પણ એક સંત છે, એને તું લઈ આવ તો તારું કામ થઈ જાય. મારા દશરથે સેના તૈયાર કરી, સુંદર શિંગાર પહેર્યો, સુંદર વસ્ત્ર આભૂષણે પહેર્યા. કહીએ પૂછું, ક્યાં જાઓ છો? ત્યારે દશરથે કહ્યું, આપણા ગુરુદેવે કીધું છે એક સંતને લેવા જાઓ છો. તો ધન્ય છે કઈ માના ચરણમાં કરોડો પ્રણામ. માં કહીએ કીધું, સંતોને મળવા જવું હોય ને તો આમ વૈભવ લઈને ન જવાય, દેખાવ ન કરાય. આ પોશાક ઉતારી નાખો, શાના એક તરફ મૂકો, ઉઘાડા પગે જાઓ તો સંત આવશે. અને કઈ નું કહેવું માન્યું તો એ સંત અયોધ્યામાં પધાર્યા. 12 વર્ષથી અયોધ્યામાં વરસાદ નહોતો થતો. જ્યાં સંતના ચરણ પડ્યા તો વરસાદ થયો. જેના ઘરે પુત્ર નતો, સંત પધાર્યા તો ભગવાન દીકરો બનીને આવ્યા. અને તરત વશિષ્ઠ ઋષિએ કીધું કે આના લગ્ન કરી દો, ને તો આના પિતા તમને શાપ આપી દેશે. તો દશરથ મહારાજને એક દીકરી હતી, એનું નામ હતું શાંતિ. આ શાંતિ સિંગી ઋષિ સાથે પરણાવી. એ જ શાંતિ બીજા જન્મમાં બની સુભદ્રા, કૃષ્ણની બહેન. એટલા માટે રામ પણ બોલ્યા છે કે શાંતિ જોઈએ તો કોઈ સંત પાસે જાઓ. કૃષ્ણ પણ બોલ્યા છે, અર્જુન શાંતિ જોઈએ તો કોઈ સંત પાસે જા. શંકર પણ બોલ્યા છે, શાંતિ જોઈએ તો હે પાર્વતી કોઈ ગુરુ બનાવો. આ જગતમાં ગુરુ વગરના ભવસાગર પાર નહીં થાવ. મા બાપ નાનપણથી મરી જાય તો છોકરો મોટો થાય. કોઈ પત્નીનો પતિ મરી જાય તો સંસારમાં જીવી શકાય. કોઈને વાંજિયા બેણા છોકરાના હોય તો વાંજિયા જીવી શકાય, પણ ગુરુ વગરનું આ ભવસાગર પારી શકાય નહીં. શંકર બોલ્યા, ગુરુ ભીન ભવનિધિ તરહી ન કોઈ. ગુરુ બિન ભવનિધિ તરહી ન કોઈ. ગુરુ બિન ભવનિધિ
જગતમાં બધાને ગુરુ જોઈએ. દેવતાઓનો ગુરુ છે બૃહસ્પતિ, માનવના ગુરુ છે સંતો, દૈતોના ગુરુ છે શુક્રાચાર્ય. ગુરુ વગરનો કોઈ નથી. પશુ પક્ષીને ગુરુની જરૂર નથી પડતી, પણ મનુષ્યને, દૈતોને, દેવતાઓને બધાને ગુરુની જરૂર પડે છે. એટલા માટે આપણા સનાતન ધર્મમાં ગુરુની જય બોલવામાં આવે છે, માતાની જય બોલવામાં આવે છે, ભારત માતાની જય બોલવામાં આવે છે, ધરતી માતાની જય બોલવામાં આવે છે, ધર્મની જય બોલવામાં આવે છે, ભગવાનની જય બોલવામાં આવે છે. અને જે જય બોલે છે એના પાપો બહાર નીકળે છે, અને જે નથી બોલતો એના પાપ એની અંદર જાય છે. માટે આપણે કોઈના પાપ નથી લેવા. એવા કોઈના પાપ હશે તો આપણો ભ્રમણ ભમણ થઈ જશે. માટે તમારે કોઈના પાપ માથે ન લેવા હોય તો પ્રેમ છે, ભાવ છે અને જોર છે બોલીએ. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. આજે ભગવાન રાઘવેન્દ્ર સરકારે સુંદર શિંગાર કર્યો છે, કારણ કે આજે એમના લગ્ન છે. મેં તમને કાલે પણ કીધું, હજી તમારી પાસે 3 દિવસ છે. પહેલા મંદિરે જવાનું, દર્શન કરીને આવવાનું. ભગવાને કેવા વસ્ત્રો પહેર્યા છે, કેવા આભૂષણો પહેર્યા એ દર્શન કરવાનું. પછી તમારી શક્તિ ભક્તિ એના ચરણમાં મૂકવાનું. હે ઈશ્વર, અમારું કાંઈ નથી, કારણ તન મન ધન સબ તેરા, ओ प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश વિષય વિકાર મિટાવો, પાપ હરો देवा स्वामी पाप हरो देवा, શ્રદ્ધા ભક્તિ बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतों की सेवा। ओम जय जगदीश, માત પિતા તુમ મેરે ચરણ પડો किसकी स्वामी शरण पड़ो किसकी, तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आशा करुण किसकी। ओम जय जगदीश, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, सब तुम पालन, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो दाता। ओम जगदीश, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश, तुम हो एक अगोचर सद
પાસે કંઈક મૂકો. જો ધ્યાવે ફલ પાવે. તમે કંઈક મૂકશો તો ફળ મળશે. કોઈ પણ દુકાન આવી જાય તો આપણને કોઈ ઉધાર આપે, ન ઓળખતો એ માણસ, ઓળખતો હોય એ જ આપણને ઉધાર આપી શકે. એમ ઈશ્વર તમને ને મને ઓળખે છે. કંઈક એમની પાસે મૂકો, ખાલી ન જાઓ. એટલા માટે જો ધ્યાવે ફલ પાવે, જે મૂકે એને ફળ મળે. જો ધ્યાવે ફલ પાવે દુઃખ હરે મન કા. તમારે દવાખાને નહીં જવું પડે. ભગવાન તમારો ને મારો પાર્ટનર છે. તમે એને કંઈક આપ્યું છે, એની જવાબદારી છે. એટલે જો ધ્યાવે ફલ પાવે દુઃખ હરે મન કા. સુખ સંપત્તિ આવે. ભગવાન કહેતો મને 1 રૂપિયા હું તને 1000 રૂપિયા કરીને પાછો આપીશ. કારણ મારો નિયમ છે કોઈનો ભાર ન રાખે મોરારી, વ્યાસ શીખે પાછું આપે વનમાળી. એક તાતણો મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાન શેરડી ખાતા, ભગવાનને શેરડીની ફાહ વાગી. 16,1608 પટરાણી ઊભી છે. પાટો ગોતવા ગઈ અને 9 લાખની સાડી જે તારે લંડનમાં પડી છે, દ્રૌપદીની સાડી આજે લંડનમાં છે. જે દેશમાં એ સાડી હોય ત્યાં બહુ ધન હોય, એટલે આ લંડનમાં બહુ ધન છે. એ સાડીનું નામ હતું નવરંગી. એ હજી યજ્ઞમાંથી ઊભી થઈ છે. ભગવાનને શેરડી ખાતા જોયા, ફાહ વાગી. બધી રાણીઓ પાટો ગોતવા ગઈ અને દ્રૌપદીએ પોતાની કિંમતી સાડી ફાડી અને ભગવાનને પાટો બાંધી દીધો. ત્યારે ભગવાનની આંખમાં ટપ ટપ આંસુ પડવા લાગ્યા. ભગવાને પાટો છોડ્યો, લોહી લુવાણ. દ્રૌપદી કીધું પ્રભુ લોહી જાય છે. બોલે ઉભી રે બેન, 16,108 રાણીઓએ તારા યજ્ઞમાં આવી તારી કરતા કિંમતો સાડી પહેરી, છતાં કોઈ પોતાની સાડી ન ફાડી. તે તારી સાડી ફાડી પાટો બાંધ્યો. એ મારી બહેન, હું આના તાકડા ગણું છું. સમય આવશે ને તો હું તને પાછા આપી દઈશ. અને એ મહાભારતના યુદ્ધમાં જયારે દુશાસન દ્રૌપદીને ખેંચીને લાવ્યો, ભીષ્મ આગળ દ્રૌપદી રડી, દાદા તારા છોકરાની ઓળ શું, મારી લાજ બચાવો. ભીષ્મ ઊંધું નાખી ગયા. દ્રોણાચાર્યને કીધું તમે આના ગુરુ છો. દ્રોણાચાર્ય નીચું જોઈ ગયા, ધર્માત્માઓ જેટલા નીચા જોઈ ગયા અને દુર્યોધન તેમ તેમ બોલવા લાગ્યો. ત્યારે દ્રૌપદીને યાદ આવ્યું કે હવે મને કોઈ બચાવશે નહીં. છેડો મોઢામાં રાખી અને એ દ્વારકાધીશ, એ અંતર્યામી કીધું. એટલી સાડીઓ પૂરી કે આજ ભારત વર્ષમાં કંપનીઓ પણ એટલી સાડી પાડી ન શકી. દુશાસન સાડી પૂરી અને બોલતો બોલતો બેભાન થઈ ગયો. સાડી છે કે નારી છે, સાડી છે કે નારી, સાડી છે કે નારી, બેભાન થઈને પડી ગયો. અને ભરી સભામાં ભગવાન કૃષ્ણએ લાજ રાખી. સુદામા 2 મુઠ્ઠી પૌવા લઈને ગયો. ભગવાન કૃષ્ણને સોનાનું પોરબંદર બનાવી દીધું. માટે વાલા સજ્જનો, કોઈ પણ મંદિરમાં ખાલી હાથ ન જાઓ. એની અંદર ભગવાન બેઠો છે. એ પથ્થરમાં તમે પ્રાણ પૂર્યો છે. તમે ને હું મરીએ છે, મૂર્તિ મરતી નથી. પહેલા નરસિંહદાસ બાપુ હતા, પછી ભગવત બાપુ આવ્યા, હવે ઘનશ્યામદાસ બાપુ આવ્યા. મૂર્તિ એની છે, એની રહેશે. રામેશ્વર હજુ એના એ છે, યુગો વીતી ગયા. નાગેશ્વર એની છે, યુગો વીતી ગયા. સોમનાથ એનું છે, યુગો વીતી ગયા. એ બદલાતો નથી. મકાન તૂટે છે, તમે કોઈ સારો બંગલો બનાવો, કાલ તમારા છોકરાને નહીં ગમે તો તોડી નાખશે. પણ મંદિર કોઈ હિન્દુ નહીં તોડે. વિધર્મી તોડી શકે, કોઈ પાપી તોડી શકે, કોઈ અધર્મી તોડી શકે, પણ હિન્દુ મંદિર નહીં તોડે. હિન્દુ મંદિરની મૂર્તિ નહીં તોડે. માટે ડોંગરેજી બાપા કહેતા હતા, માણસ ડાયો છે પણ એની યાદ અપાવવું પડે. બોલીએ રામા પીર કી જય. ભલું કરજો રણુજા વાળા, તમને જોયા નતા ગયા. ઓ રણુજા વાળા, તારે ને મારે ભાઈ બંધી. ઓ રણુજા વાળા, તારે ને મારે ભાઈ બંધી. ઓ દ્વારકા વાળા, તારે ને મારે ભાઈ બંધી.
એ તમે વનમાં તે ગાયો ચરાવતા હતા. તમે વનમાં તે ગાયો ચરાવતા હતા. ગોપ ગોપીઓને રાસ રમાડતા હતા. ગોપ ગોપીઓને રાસ રમાડતા હતા. એ તમે તતની આંગળીએ ગોરધન તોડ્યો હતો. તમે કચ્છની આંગળીએ ગોરધન તોડ્યો હતો. તમે કાળી તે નાગને નાચો હતો. તમે કાળી તે નાગને નાચો હતો. ઓ દ્વારકા વાળા તારે ને મારે ભાઈ બાંધી. ઓ દ્વારકા ઓ રંજા વાળા તારે ને મારે ભાઈ બાંધી. ઓ રંજા તારે મારે ભાઈ બંધી. એ તમે મામા તે કંસને માર્યો હતો. તમે મામા તે કંસને માર્યો હતો. અજમલરાય ગાય છે. પોકરણગઢના મારવાડના રાજા કોઈ બ્રાહ્મણે બતાવ્યો કે દ્વારકાની પૂનમ ભરો છોકરો થશે. કેટલી પૂનમ ભરી છોકરો ન થયો. અજમલરાયને ક્રોધ આવ્યો. ભગવાન દ્વારકાધીશની માથામાં નાળિયેર માર્યું. પૂજારીને ખબર પડ્યો આ ગાંડો છે. એટલે કીધું કે મહારાજ આ તો મૂર્તિ છે, સાચો ભગવાન તો દરિયામાં છે. અજમલરાયે કૂદકો માર્યો તો નીચે દ્વારકા છે સોનાની. આજ પણ છે હો. સોનાની દ્વારકા વિજ્ઞાનના બાપની તાકાત નથી ગોતી શકે. એ તો ખાલી બુડી ગઈ છે. બાકી હજુ સોનાની દ્વારકા જ છે. જો સોનાની દ્વારકા પાણીમાં ન હોય તો દરિયો આ દ્વારકાને ક્યારનો ડૂબાડી દે. માટે અત્યારે જે દ્વારકા છે એની નીચે સોનાની દ્વારકા છે. અજમલરાયે દર્શન કર્યા છે. રૂક્ષ્મણી સદભામાં હવા નાખે ભગવાનને પાટો બાંધેલો. અજમલરાયે પૂછ્યું પ્રભુ આ કોને માર્યું? ભગવાન કહેવા લાગ્યા મારા ભક્તે મને નાળિયેર માર્યું. અજમલરાય કહેતો હું જ હતો. પગમાં પડીને કીધું હે દ્વારકાધીશ મારા ઘરે દીકરો બનીને આવો. ભગવાન કૃષ્ણએ કહ્યું હું તમારે જન્મ તો નહીં લઉં પણ હું કૃષ્ણને બલરામ રામદેવને વિરમદેવ થઈને આવશું. તમારો દીકરો બનીને આવશું. એટલે અજમલરાયે ગાયું તમે મામા તે કંસને માર્યો હતો. તમે મામા તે કંસને માર્યો હતો. તમે ભૂમિનો ભાર ઉતાર્યો હતો. તમે ભૂમિનો ભાર ઉતાર્યો હતો. દ્વારકા વાળા તારે ને મારે ભાઈ બંધી. દ્વારકા ઓ રંજા વાળા તારે ને મારો ભાઈ બંધી. ઓ રંજા વાલા ભાઈ બંધી. ભાઈ બંધી ભાઈ બંધી મારા ભાઈ બંધી. હવે ભાઈ બંધી. ભાઈ બંધી હવે ભાઈ બંધી મારા ઓ રંજા વાળા તારે ને મારે ભાઈ બંધી. ઓ રંજા જે હનુમાન હતા એ જ રામદેવ પીરમાં રૂપમાં બાળ સ્વરૂપે તમારી આગળ પ્રગટ્યા છે. અને જોરથી તાળીથી વધાવો. ધન્ય છે આ બાળકને જેની માતા પિતાએ જન્મ આપ્યો છે. આપણે જોઈએ છે જ્યારથી કથા ચાલુ થઈ ત્યારથી હનુમાનના પાત્રમાં એવા સુંદર લાગે અને આજે રામદેવજીના પાત્રમાં કેવા સુંદર લાગે. એના માતા પિતાને કરોડો કરોડો ધન્યવાદ. તો ભગવાન આગળ
સંતો પધારી રહ્યા છે. એકવાર સંતોને પણ તાળીઓથી જોરથી વધાવો. તમારા અહો ભાગ્ય છે. ઘનશ્યામદાસ બાપુ રોજ નવા નવા સંતોને બોલાવે છે. રોજ નવા નવા સંતો અહીંયા આવે છે. કરોડો રૂપિયા ખર્ચો તો તમારા ઘરમાં ના આવે એ સંતો આજ પધારી રહ્યા છે. આપણા અહો ભાગ્ય છે. આપણી કથા સાર્થક થઈ. ભગવાને આપણા પર બહુ દયા કરી. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તો ભગવાન રામ લક્ષ્મણ સવારનો પહોર છે. બગીચામાંથી ફૂલ લાવી ગુરુદેવના ચરણમાં અર્પણ કર્યા. પછી ભગવાન રામે કીધું, ગુરુદેવ, મારો નાનો ભાઈ લક્ષ્મણ જનકપુરને જોવા માંગે છે. તમે કહેતા હો તો નગર દેખાડી લાવું. વિશ્વામિત્ર હસવા લાગ્યા કે નગર કોણ દેખાડી શકે? મારે રાજપીપળા જોવું હોય તો તમે જોયેલું હોય તો દેખાડી શકો. મેં જોયેલું ન હોય તો હું તમને કેમ બતાવું? ભગવાન રામ પહેલી વાર આવ્યા છતાંય એમ કહે છે તમે કહેતા હોય તો લખનને રામનગર દેખાડાવું. અને ગુરુદેવે આશીર્વાદ આપીને કીધું, જાઓ બધાના નયન પવિત્ર કરો, બધાનું જીવન સાર્થક કરો. આ નગરના લોકો ભાગશાળી છે. તમારા દર્શન કરી બહુ સાગર તરશે. રામ અને લક્ષ્મણ જનકપુરીમાં ફરવા નીકળ્યા છે. નાથ લખનપુર દેખન ચાહી. નાથ લખનપુર દેખન ચાહી. નાથ લખનપુર દેખન ચાહી. પ્રભુ સકોશ નર પ્રગટન કહી. દેખાઈ તુરત લે આવો. નગર દેખાઈ તુરત લે આવો. ધર્મ સેતુ પાલક તુમ દાતા. છે. લોકોને ખબર પડી જરાકના નરનારી જ્ઞાનીઓ છે. એક બીજી સખીઓ વાત કરવા લાગી કે કાલે વિશ્વામિત્રની સાથે જે બેન દીકરીઓ સાધુ બ્રાહ્મણો જેનું સામયું કરીને લાવ્યા છે એ બંને ભાઈઓ નગર જોવા આવ્યા છે. જેણે અહલ્યાને ઉદ્ધાર કર્યો, જેણે વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞનો પૂર્ણ કર્યો, એ બંને ભાઈઓ ફરવા આવ્યા છે. લોકો પ્રભુના દર્શન કરીને પોતાના જીવનને ધન્યતા અનુભવે છે. નાના નાના બાળકો ભગવાનની સાથે ચાલે છે. એક પછી એક ગલીમાં ફરે. ઉપર સખીઓ ફૂલોની વર્ષા કરે છે. ભગવાનના દર્શન કરી ખૂબ લોકો આનંદ થયા છે. ગુરુદેવના ડરના માર્યા, જેનાથી કાળ ડરે એ ભગવાન જલ્દી લક્ષ્મણને નગર ફેરવી પાછા આવ્યા છે. સાંજનો સમય થયો, સંધ્યા કરીશ. ગુરુદેવના માટે પૂજાના પુષ્પ લાવ્યા, પૂજા થઈ, ભોજન કરી આરામ કરો.
ગુરુદેવના બંને ભાઈઓ નર અને નારાયણ, શેષ નારાયણ ને ભગવાન વિષ્ણુ ચરણ દાબે છે. ગુરુદેવે કહ્યું આરામ કરો. ભગવાન રામના લક્ષ્મણજી ચરણ દાબે છે. લક્ષ્મણજીને ભગવાને કહ્યું તમે પણ આરામ કરો. વળી સવાર પડ્યું. ગુરુદેવ માટે પુષ્પો લેવા માટે વાટિકામાં આવે છે. ગુરુદેવ પહેલા ઉઠ્યા છે, સ્નાન ધ્યાન કરી અને બંને ભાઈઓ પુષ્પ વાટિકામાં આવે છે. આ બાજુ માં ભગવતી જાનકીની માતા સુનેના કહે છે બેટા આવતીકાલે તારો 100 વર્ષ દીકરી. આપણા કુળનો નિયમ છે, આપણી ગામની બહાર માં ભવાનીનું મંદિર છે. વાટિકામાં જઈ જગતમાના દર્શન કરી માને પ્રાર્થના કરજે કે મને સસરાલ એવો મળે, સાસુ એવી મળે, દેર એવો મળે, પતિ એવો મળે કે મારા મા બાપ જોડે મને પ્રેમ, મારાથી કોઈ ભૂલ થાય તો મારા પ્રાર્થના ક્ષમા કરે, મને આવું સસરાલ મળે. આવો વિચાર કરી માં જાનકીને માં શિખામણ આપે છે, માની પાસે માગજે. એટલા માટે આપણા દેશમાં દીકરીઓ વ્રત કરે, જયા વ્રત કરે, મુલાકાત કરે. શું કામ? સારા મૂર્ત્યા માટે, સારું ઘર મળે. આ મૂસવાળાને કાંઈ કરવું પડે નહીં તો હેરાન કરે. માં જાનકી સખીઓની સાથે માં ભવાનીનું પૂજન કરવા આવે છે. ગિરજા પૂજન જનની પઠાઈ, ગિરિજા પૂજન જનની પઠાઈ, સંગ સખી જનની ભવાની, સંગ સખી સબ શુભ તેહી અવસર સ્મિતા તહારી, તેહી અવસર સ્મિતા તહારી. ઓ ગિરિજા પૂજન કરતી પઠાઈ, ગિરિજા સુભગ સયાની, સંગ સખી સદ સુભગ સયાની, ગાવહી ગીત મનોહર પ્રાણી, ગાવહી ગીત
ભવાની પધારી રહ્યા છે. માં સીતા એમની પૂજા કરવા આવી રહ્યા છે. તાળીની જોરથી વધાવો. તેહી અવસર સીતા તહાઈ, તેહી અવસર માં ભવાનીની પૂજા જાનકી કરી રહ્યા છે. મનથી પ્રાર્થના કરે છે, હે માં તું જાણે છે મારું મન ક્યાં લાગ્યું છે, મારું અંજળ પાણી ક્યાં છે, મને કતિ કેવો મળશે. માં જાનકી ભવાનીની સ્તુતિ કરે છે. મન જાહીરા છે મિલન સોઈ સહજ મૂર્તિ હસી, મૂર્તિ બોલી. માં ભવાનીને ગળામાંથી જયમાળા માં જાનકીના ગળામાં પડી. માએ આશીર્વાદ આપ્યો, તમારા મનમાં જે પતિ ધાર્યો છે એ તમને મળશે. માં જાનકી અતિ હર્ષિત થયા. માં ગિરજાની, માં ભગવતી ભવાનીની પૂજા કરી અને હવે માં જાનકી પોતાની સખીઓ સાથે વળી વાંચતા ગાતા પોતાના ભવન તરફ થાય છે. આપણે જોરથી એકવાર ભગવતીની જય જયકાર બોલાવીએ. બોલો અંબે ભવાની માત કી જય, બોલો કિશોરી જાનકી માત કી જય. સુદુષિય સત્ય આશીષ હમારી, પૂજहि मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सूचि साचा, सोबर मिल जाही
मन सोबर मिल આવી રીતે મા જાનકી ભગવતીની પૂજા કરી પોતાના ભવન તરફ પધાર્યા છે. મા ભગવતી અંતર ધ્યાન થયા છે. આ બાજુ ભગવાન રામ લક્ષ્મણ ગુરુદેવ પાસે આવે છે. જુઓ, ભગવાન પરમાત્મા પણ ગુરુ પાસે કંઈ છુપાવતા નથી. સંત પાસે, માતા પિતા અને મિત્ર પાસે કદી વાત છુપાવે નહીં. કોઈ પણ વાત હોય તો મા બાપથી છુપાવો નહીં. તમે મા બાપની સામે વાત રાખો તો એને ખબર પડે કે આને કયા ધંધે લગાડવો, કે આના જામીન ત્યાં રાખવા. મા બાપ પાસે વાત છુપાવે. બીજું ગુરુ પાસે, કોઈ સંત પાસે કોઈ વાત છુપાવો નહીં. ગુરુ પાસે, સંત પાસે વાત છુપાવશો તો તમારું જીવન જે લક્ષ્ય છે એ પાર નહીં પડે. કોઈ ગુરુ, કોઈ સંત પાસે તમારી વાતને જાહેર કરશો તો સંતને ખબર પડે આને કયે રસ્તે ચડાવો. એક મિત્ર પાસે કદી વાત છુપાવી નહીં. સારો મિત્ર હોય એની પાસે વાત ન છુપાવી. ક્યારેક તમને દુઃખમાં કામ લાગશે, સાચો મિત્ર છે. કોઈ બેન દીકરીના લગ્ન હોય, તમારો કોઈ સારો મિત્ર હોય, અડધી રાતે દરવાજો ખખડાવો અને એમ પૂછા પહેલા કહી દે, બોલ મિત્ર, હું તારી શું મદદ કરું? અને તમે બોલો ને એ પહેલા ને ખબર પડી જાય કે તારી દીકરીના લગ્ન છે ને, લઈ જા 50,000. આનું નામ મિત્ર. એટલા માટે ભગવાન રામ પણ બોલ્યા, ધીરજ ધરમ मित्र તમારી ધીરજ કેટલી છે સંતો પ્રતિ, તમારી શ્રદ્ધા કેટલી છે ગુરુ પ્રતિ, તમારો ધર્મ કેવો છે તમારા જીવન પ્રતિ, તમારી પત્ની કેવી છે તમારા દુઃખ પ્રતિ, અને તમારો મિત્ર કેવો છે જીવન સાથી. આની પરીક્ષા દુઃખમાં થાય છે. ધર્મ એટલે ગુરુ, ધર્મ એટલે ભગવાન નહીં. ભગવાન તો ધર્મની રક્ષા માટે આવે છે. ગુરુ એ ધર્મનો પાયો છે. ગુરુ એ કોઈ મનુષ્ય નથી. જે ગુરુને મનુષ્ય સમજે એના જગતમાં કોઈ સિદ્ધિ મળતી નથી. ઠીક છે, રોટલાથી પેટ ભરો એવું તો કાગડા કૂતરાએ પેટ ભરે છે, પણ જીવનમાં કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હોય તો કોઈ સંત, કોઈ ગુરુ સાચા, ભજનાનંદી, જેને આપણે ભજન કરતા જોઈએ, જેનું જીવન ચરિત્ર પવિત્ર અને પાવન હોય એવા સંતોના સંગમાં જીવો. એવા સંતોથી છુપાવો નહીં. જગતનો બાપ મનુષ્ય બનીને આવ્યા, થોડી વાર લાગી તો ગુરુદેવની આગળ કહી દીધું, પ્રભુ મને માફ કરજો ગુરુદેવ, આજે મહારાજ જનકના પુત્રી જાનકી કિશોરી પૂજા કરવા આવ્યા હતા, એમને જોવામાં અમને વાર લાગી. જુઓ તો ખરા, ભગવાને ગુરુની આગળ છુપાવ્યું નહીં, કહી દીધું. તો ગુરુના આશીષ કેવો નીકળ્યો. ગુરુદેવે આશીર્વાદ આપ્યો, સુફલ મનોરથ कहना कछ कर